वेलकम माय बचा पार्टी टू योर यूट्यूब चैनल मैरिटोरियस स्टूडेंट ओनली। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਸ ਲਿਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर मी। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राजे तुसी देख सकते हो कि सब तो पहली जी तुहाडी स्टेशनरी लिस्ट दे विच पहली चीज़ है दैट इज़ योर रजिस्टर। हुण देखो वो टाइम चलिया गया कि जो बिल्कुल पतले जे रजिस्टर ला के अपना सर जांदा सी। सो तुसी जिहड़े हैगे ने इस तरीके दे पतले जे रजिस्टर नहीं लैके जाने। तुसी जिहड़े हैगे ने रजे तुहानू स्ट्रीम पता होएगा कि तुसी किहड़ी स्ट्रीम रखनी है, उस स्ट्रीम दे विच तुहानू ये भी पता होएगा कि किहड़े सब्जैक्ट ने। अगर तुहानू नहीं पता तो मैं देखो अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू वीडियोज़ दे लिंक दे दांगी, पहलां जाके देख के आओ कि तुहानू किहड़े सबजैक्ट ने ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰ ਮੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। सो देखो एक तो तुहाडा फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ नॉन मैडिकल वालियां दे लई और फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी किन्हां दे लई हो जाएगा मैडिकल वाले बच्चों के लिए। सो रजे तुसीं जिहड़े हैगे ने तकरीबन इन्ने जिहड़े हैवी रजिस्टर ने, इन्ने मोटे रजिस्टर लगाने ने, नियर अबाउट देखो 100 रुपए का रजिस्टर है, ठीक है। सो तुसीं इन्ने जिहड़े मतलब 100-150 वाले रजिस्टर लगाओगे सो दैट तुहाडे ये लंबे चल सकन, ठीक है। अदरवाइज अगर तुसीं छोटे जो नोटबुक्स लगा लिया तो फिर कोई फायदा नहीं है क्योंकि इन्ना कुछ इकट्ठा हो जाता है और फिर मतलब उत्थे तुसीं खो भी दिंदे हो। सो उसलिए बैटर है कि तुसीं अपने थोड़े हैवी रजिस्टर लैके चलो। जिवें तुसीं फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ नूं अलग रजिस्टर लगाओगे उदों मैडिकल वाले बच्चे फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायो नूं अलग मतलब अपने नोटबुक्स लगाएंगे। सो उहदे अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ां बेस्ट ने। तुहाडी पूरी 11th और मैनूं लगदा 11th का भी कुछ पार्ट जिहड़ा तुहाडी ये नोटबुक बच जाएगी। सो इस तरीके दी जिहड़ियां हैगियां ने मोटियां नोटबुक्स परचेज करियो। और उस तो इलावा भी देखो तुहानूं पता है कि तुहाडे किहड़े सबजैक्ट हुंदे ने। हरेक नूं पंजाबी हुंदा, चाहे तुसीं कॉमर्स के बच्चे हो चाहे साइंस के बच्चे हो, यानी मैडिकल या नॉन मैडिकल दे। पंजाबी हरेक नूं हुंदी है, फिर उस तो बाद इंग्लिश हरेक नूं हुंदी है, ठीक है जी। उस तो बाद तुहाडे कोले जिहड़ा आ गया कंप्यूटर साइंस है ना, उस तो बाद इन्वायरमेंट एजुकेशन और स्वागत जिंदगी, ठीक है। ये सारे मेन सबजैक्ट ने, इंपॉर्टेंट सबजैक्ट ने जिहड़े हरेक स्ट्रीम के बच्चे नूं पढ़ने पैंदे ने। सो तुसीं वो वाली वीडियो जरूर देख लियो और फिर उहदे अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर लियो कि तुहाडे टोटल किन्ने रजिस्टर बन रहे नेगे। सो मैं तुहानूं कहता कि ऑलरेडी जिहड़े हैगे थोड़े हैवी लैके चलने ने। उस तो बाद रजे गल चलदे आ रफ नोटबुक दी। देखो रफ नोटबुक ना कुछ बच्चे की करदे आ जिहड़े वो कच्चे दे पन्ने वाली नोटबुक नहीं हुंदी, जम्मी बिल्कुल रफ जे बिल्कुल ही है ना नोटबुक लै लैंदे। मैं तुहानूं दस दिंदी आ मैरिटोरियस स्कूल के टीचर्स नूं वो वालियां रफ नोटबुक्स बिल्कुल पसंद नहीं हैगियां। सो तुसीं वो वालियां नोटबुक्स नहीं लैके जाओ। हुण मैं तुहानूं दस दी कि तुसीं किस तरीके दी नोटबुक्स रफ लई लगाणियां ने। सो देखो राजे मैं तुहानूं प्रैफर करांगी कि जिहड़ी इस तरीके दी स्प्रिंग वाली नोटबुक्स हुंदियां ने तुसीं वो लगा लो, ठीक है। तुसीं कहोगे मैम ये तां महंगियां होणगियां, नहीं बिल्कुल महंगियां नहीं है। इहदे पिछों तो थोड़ा रेट मिट गया है बट ये भी 100 रुपए की आ जाती है। सो देखो इहदे विच बेसिकली की है ना, तुसीं जे ध्यान नाल देखोगे तो देखो ध्यान नाल ये जिहड़ी हैगी है बाइफरकेट हुई है। मतलब देखो ये वाला पोर्शन है, फिर उस तो बाद नैक्सट पोर्शन शुरू हो रहा है, फिर आ वाला पोर्शन। सो दैट मीनस अलग अलग पार्ट्स दे विच डिवाइड है, ठीक है। हुण जदों तुसीं रफ नोटबुक लगाउणी है तो सारे बच्चे की करदे नेगे ना इकट्ठा ही लिख लेंदे ने सारा कुछ, है ना। फिजिक्स का इकट्ठा लिखा, फिर कैमिस्ट्री का इकट्ठा लिख लिया, फिर उहदा इकट्ठा लिख लिया। सो इस तरीके नाल सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। सो राजे तुसीं चीज़ां मिक्स नहीं करनियां। तुसीं फॉर एग्जाम्पल की करना, जिवें मान लो तुसीं ये अपनी रफ नोटबुक लगा रहे हो, ठीक है जी। सो राजे जिहड़ा इहदा पहला पोर्शन है मान लो तुसीं फिजिक्स नूं लगा लिया, सैकेंड पोर्शन जिहड़ा हैगा मैथ नूं लगा लिया, थर्ड जिहड़ा हैगा कैमिस्ट्री नूं लगा लिया, या फिर जिहड़े भी तुहाडे सबजैक्ट होणगे उहदे अकॉर्डिंग लगा लिओ। इस तरीके नाल राजे तुहाडी रफ नोटबुक बहुत सोहनी तैयार होएगी और बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम दे जिहड़ी चीज़ तुसीं अपनी रफ नोटबुक च लभणी आ वो तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो। तुसीं कहोगे मैम ये तो छोटे छोटे पार्ट्स ने, सो बाकी अगे भी तो हैगे ने ना, जो एक पोर्शन खत्म हो गया अगे फिर शुरू कर लिया करो। सो इस तरीके दी और इस तरीके दी जिहड़ियां नोटबुक्स ने उन्हां दा बेस्ट पार्ट की है कि देखो फोल्ड आराम नाल हो जांदियां ने। इधरली साइड भी बहुत अच्छे तरीके नाल तुसीं लिख सकते हो और इस साइड भी बहुत अच्छे तरीके नाल लिख सकते हो, ठीक है।
या फिर जी मैं तुम्हें पहला नोटबुक दिखाई ये भी तुम देख सकते हो ये वाली जी नोटबुक्स ने बाइफरकेट हुई ने मतलब काफ़ी पोर्शन के डिवाइड ने जिवें आ देख सकते हो सेंटर च इंडैक्स है फिर होर थोड़ा अगे जाके नैक्सट इंडैक्स है ठीक है। इस तरीके जी हैगी इस तरीके दी नोटबुक्स हुण तुसीं लगाउणियां शुरू करो ठीक है। सो ये मैं तुहानूं दसदा कि तुसीं किस तरीके दी नोटबुक्स परचेज करनियां ने। मैं तुहानूं सुजैसट करूँ बस आ स्प्रिंग वाली जरूर ले लिओ ये तुहाडे लई काफ़ी बेनीफिशियल्स जिहड़ियां हैगियां ने साबित हो सकदियां ने ठीक है। रजिस्टर और रफ नोटबुक की गल होगी। सैकेंड चलदे आ तुहाडा स्कूल बैग ठीक है। हुण स्कूल बैग दे विच पता की करदे ने जिहड़े बच्चे हुंदे ने आह जिहड़े इस तरीके के बिल्कुल छोटू जे बैग होंगे ने ना ये लै जाते हैं। मैं तुहानूं एक बार दिखानी हाँ इस तरीके के बिल्कुल छोटू जे जिहड़े बैग ने वो लै जाते हैं। तो मैं तुहानूं दसदा कि इस तरीके के छोटे बैग्स नाल तुहाडा नहीं चलना क्योंकि तुसी मतलब ये नहीं आ कि उत्थे कोई बुक्स वगैरह नहीं लैके जानियां। तुहानूं पता होगा तुहाडियां किन्नियां हैवी बुक्स हुंदियां ने तुसी फिर सारियां नोटबुक्स भी मतलब लैके चलनियां हुंदियां ने। सो सारा कुछ तुसी लैके चलना ये वाले छोटे जे बैग च तुहाडा काम नहीं चलना। सो उहदे लई जिहड़े भी तुहाडे नॉर्मल है ना जां जिहड़े भी तुसी बैग अपने पहलां यूज़ करते रहे हो स्कूल वगैरह वास्ते तो तुसी उही जिहड़े बैग नहीं लैके जाने ने यही तुहाडे स्कूल बैग होणगे ठीक है। कोई छोटा मोटा बैग नहीं लैके जाना। इस तरीके के बैग्स दे विच तुहाडा पूरे दा पूरा जिहड़ा मटीरियल है तुहाडियां नोटबुक्स एंड बुक्स सारा कुछ आ सकेगा ठीक है जी। सो ये सैकेंड चीज़ होगी जस्ट गिव मी अ सैकेंड ओके। सो उस तो बाद रजे अपनी आ वाला पार्ट हो गया रजिस्टर हो गया अपना स्कूल बैग हो गया। उस तो बाद गल करते हैं पैन की। देखो हुण जिहड़े पैन ने वो बी फॉर ब्लैक बी फॉर ब्लू ठीक है और जी फॉर ग्रीन लिखता बेसिकली मैं इत्थे रैड लिखना सीगा। सो रजे ये वाली देखो जी आप नोटबुक्स बनाने उहते तो आप मोस्टली जिहड़ा हैगा ब्लू पैन यूज़ करते हैं लेकिन जी तुसीं रफ नोटबुक बना रहे हो उहते तो तुसीं किहड़े मर्जी जिहड़े हैगे ने है ना पैन नाल तुसीं लिख सकते हो। सो कई बच्चे जिवें मेरे वर्गे बच्चे हुंदे जिन्हां अलग अलग पैन यूज़ करने की हैबिट है। सो तुसीं ये वाले पैन लैके जाने ने। हुण तुसीं कहोगे मैम किन्ने किन्ने लैके जाने ने। हुण मैं तुहानूं सुजैसट करांगी जिहड़े बच्चों को ऑनलाइन चीज़ां परचेज करने की हैबिट है ना रजे ऑनलाइन तुसीं कुछ इदां दा जिहड़ा पैक है वो है ना ऑर्डर कर सकते हो। जिवें तुसीं देख सकते हो ये असीं इस तरीके के पैन यूज़ करते हैं इकट्ठा ही जिहड़ा हैगा 50 जिहड़े पैन ने उहदा बंडल आ जाता है और ये सारे पैन हुंदे ने है ना। ये तुसीं देख सकते हो ब्लू पैन भी ने ब्लैक भी ने और रैड भी हुंदे ने ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके के पैन नाल तुहानूं फायदा की होएगा तुहाडे आराम नाल तुसीं तां इकल्ले जणे ने यूज़ करने हैं तुहाडा पूरी दी पूरी +1 और मैनूं लगदा +2 भी निकल जाएगी। तुसीं कहोगे मैम ये तां खराब हो जाणगे। सो डोंट वरी रजे खराब नहीं होंगे। साडा ही सैकेंड पैक है इस तो पहला असीं पूरा एक डब्बा खत्म कर चुके हैं। सो यू कैन यूज़ दिस बट जिहड़े बच्चों को ये है कि जी असीं तो एक पैन नाल ज़्यादा टाइम लिख नहीं सकते सानूं तो कुछ नवां चाहिदा हुंदा। सो डेफिनेटली तुसीं फिर रहन दिओ अदरवाइज तुसीं कुछ 5 पैन या 10 पैन का पैक लैके जा सकते हो जिवें कुछ इस तरीके के जिहड़े है ना इस तरीके के हुंदे ने ये 10 पैन का पैक हुंदा। सो तुसीं इस तरीके नाल भी कुछ लैके जा सकते हो इकट्ठा करके ठीक है। अलग अलग परचेज करने की बजाय दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो तुहाडे पैन हो गए जी। उस तो बाद तुसीं देख सकते हो आ 3 चीज़ां इकट्ठियां ही लिखतियां पेंसिल इरेजर और शार्पनर। ये तो तुहानूं पता ही है तुसीं लैके जाने ने। हुण कई बच्चे देखो हुण ये वालियां जिहड़ियां चीज़ां ने ये तुहाडे ते डिपेंड करदा कि तुसीं किवें लैके जा रहे हो। कुछ बच्चे पेंसिल की पूरी पूरी जिहड़ी पैकिंग हुंदी आ वो लैके जाणगे। कुछ बच्चे सिर्फ 5 पेंसिलां कुछ 10 पेंसिलां और कुछ 2 या 3 पेंसिलां नाल भी सार देणगे। सो डेफिनेटली आ चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे ते डिपेंड करदियां ने कि तुसीं किवें लैके जाणियां ने। इरेजर होगी हुण कई बच्चे 2 इरेजर ही लैके जाएंगे। 2 इरेजर नाल बहुत आराम नाल काम चल जाएगा बिकॉज इरेजर तो बहुत हौली हौली खत्म होंदी है। या फिर हुण कई बच्चे ही पूरी दी पूरी पैकिंग लैके जाएंगे। शार्पनर भी जिहड़े शार्पनर हुंदे ने है ना वो भी बेसिकली 2 बहुत हुंदे ने क्योंकि शार्पनर का काम तो बहुत घट पैंदा है। सो डेफिनेटली ये जिहड़ियां 3 चीज़ां ने ये तुहाडी अपनी ज़रूरत ते डिपेंड करदियां ने। उस तो पहले मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ी पूरी दी पूरी लिस्ट की PDF है वो तुहानूं अपने टैलीग्राम चैनल ते मिल जाएगी। टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए तुसीं टैलीग्राम ते अपने जिहड़ा यूट्यूब वाला नेम है वही उत्थे सर्च करना है मैरिटोरियस स्टूडेंट ओनली। तुहानूं अपने चैनल का लोगो मिल जाएगा तुसीं ग्रुप दे विच ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे मैंने शॉपिंग वाली भी सारी लिस्ट शेयर की हुई है और स्टेशनरी वाली भी सारी लिस्ट उत्थे मैं शेयर करांगी। उस तो बाद नैक्सट जे वाइटनर आ जाते हैं। वाइटनर इज़ बेसिकली दिस वन। सो ये बहुत ज़रूरी इन द सेंस कि तुसीं अपने नाल कैरी कर सकते हो बिकॉज मेरे वर्गे कुछ बच्चे होंगे ने ना कि माड़ा जा भी कुछ गलत हो जाए तो होंदा है कि मतलब गलत दिखना नहीं चाहिए। पूरी सोहनी नोटबुक बना के रखते हैं। सो उन्होंने लिए वाइटनर बहुत अच्छा है। बेसिकली जिवें भी तुसीं इहनूं यूज़ करना चाहो यू कैन यूज़ इट दिस वन है ना। सो तुसीं इहनूं अपने नाल लैके जा सकते हो। दिस कैन मतलब इट विल ऑल्सो कम इन टू योर स्टेशनरी आइटम। सो ये हो गया जी वाइटनर। उस तो बाद जिहड़ियां आ वाली 3 F लिखियां हुई ने दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुसीं अपने नाल की लैके जानी है तुसीं अपने नाल रजे फेविस्टिक फेविकोल या गम या फेविक्विक। देखो फेविक्विक तो डेफिनेटली रह जाओ क्योंकि कई बार उत्थे शू वगैरह है ना वो हो जाते हैं क्योंकि कई बार उत्थे ना जिहड़े शूज़ वगैरह ने वो मतलब ज़रूरत पै जाती है। सो आ जिहड़ी हैगी फेविक्विक तो ज़रूर लै जाओ। यू कैन अपने नाल तुसीं फेविस्टिक भी लैके जा सकते हो और यू कैन यूज़ दिस
ਕੋਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਘਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ योर कैलकुलेटर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ कैलकुलेटर बेसिकली ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਸਿੰਪਲ कैलकुलेटर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ कैलकुलेटर ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬੇਸਿਕ कैलकुलेटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ कैलकुलेटर ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ कैलकुलेटर, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ कैलकुलेटर ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਈਨ, ਕਾਸ, ਟੈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ कैलकुलेटर ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ कैलकुलेटर ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ कैलकुलेटर ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ कैलकुलेटर ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾइन 0 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ साइन 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾइन ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਆਨਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। आई होप इट इज़ विजिबल। सो तुसी देख सकते हो। सो इस तरीके नाल राजा जिहड़ा सिंपल कैलकुलेटर होते बस तुहानूं प्लस माइनस वगैरह दे ही फंक्शन मिलते हैं, बट ऑन द अदर साइड साइंटिफिक कैलकुलेटर ते तुहानूं सारे जिहड़े हैगे ने मिल जाते हैं। सो दैट्स वाई तुसी दोनों ही कैलकुलेटर मैं कहूँगी अपने नाल रख सकते हो। सो दोनों ही कैलकुलेटर तुसी अपने नाल परचेज करके जिहड़े लैके जा सकते होगे। जिन्हां कोल देखो हुण कई बच्चों कोल मोस्टली ये वाला कैलकुलेटर तो होएगा, तुसी साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज कर लियो, ठीक है। सो ये हो गया जी तुहाडा कैलकुलेटर। उस तो बाद राजे नैक्सट चलते हैं। उस तो बाद राजे नैक्सट चीज़ जी अपनी आ रही है, दैट इज़ योर जोमैट्री बॉक्स। तुसी अपने नाल सिंपल या कोई भी जोमैट्री बॉक्स नाल लेके जा सकते हो। सो जिस तरीके का भी मर्जी, कई बच्चे इस तरीके की जोमैट्री बॉक्स नाल रखते हैं, कई बच्चे सिंपल जिवें पॉकेट्स वगैरह वाले नाल रखते हैं। सो जिस तरीके का भी तुहाडे लई सूटेबल होया। हुण कई बच्चे तो रखते ही नहीं, जिहड़े बैग दी जिप्स होंदियां ने उन्होंने भी यूज़ कर लैंदे ने। सो डेफिनेटली तुहाडे ते कि तुसी जोमैट्री बॉक्स लैके जाने कि नहीं लैके जाना। सैकेंड तुहाडी आ जाती है स्केल। सो जिहड़ी स्केल है वो भी तुसी है ना, जिहड़ा हैगा वड्डा और छोटा दोनों स्केल ही लैके जाने ने। एक तां जिहड़ा तुहाडा 15 सेंटीमीटर वाला होंगे और वड्डे वाला जिहड़ा 30 सेंटीमीटर वाला होंगे, दोनों ही स्केल तुसी लैके जाने ने। ये तुहाडी बहुत हेल्प करनगे थ्रू आउट योर जर्नी, चाहे तुसी अपने अच्छे नोट्स बनाने ने या फिर तुसी कुछ भी ड्रॉ करना है, क्योंकि टेबल वगैरह बहुत ड्रॉ करने होंगे ने। सो दैट्स वाई स्केल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुसी अपना स्केल अपने नाल रखोगे। उस तो बाद राजे तुसी जिहड़ी हैगी है डी भी अपने नाल लैके जाओगे। डी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डी जिन्होंने आपां प्रोट्रैक्टर बोल देने आई थिंक। सो डी भी तुसी अपने नाल रखोगे। एंड द अदर वन इज़ योर कंपस, यानी जिहड़ी ना प्रकार होगी ये भी तुसी अपने नाल लैके जाओगे। सो आ तीन चीज़ां अपनियां कवर हो गई। नैक्सट देखते हैं। उस तो बाद नैक्सट जो चीज़ इतने लिखी हुई है तुहाडा पेपर बोर्ड। पेपर बोर्ड इज़ बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू। सो बेसिकली दिस इज़ योर पेपर बोर्ड। तुसी अपने नाल ये पेपर बोर्ड भी लैके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुसी कई बच्चों को ना हैबिट होंदी है कि वो बैड ते बह के लिखते हैं, सो उहदे लई बहुत ज़रूरी है पेपर बोर्ड लैके जाना। और तुहाडे टेस्ट वगैरह होंगे और एग्जाम वगैरह होंगे तां भी तुहाडे लई पेपर बोर्ड काफ़ी हैल्पफुल रहेगा। सो तुसी पेपर बोर्ड बहुत ही याद नाल रख लेना है, ठीक है जी। पेपर बोर्ड तो राजे नैक्सट तुहाडे कोल आ जाता फाइल कवर। फाइल कवर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस तरीके के भी तुसी फाइल कवर यूज़ करते हो तुसी वो लैके जाने ने, जरूर लैके जाने ने। सो दैट क्योंकि तुहानूं पता है तुहाडे कोल उत्थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है जी। सो उहदे लई भी तुहानूं फाइल कवर जरूरी है। जिवें तुसी देख सकते हो, चाहे तो तुसी इस तरीके का कोई फाइल कवर है ना, जिवें ये वाला है, इस तरीके का कोई फाइल कवर लैके चल जाओ, ठीक है जी। या जेडे इस तरीके के फाइल कवर होंगे ने, या जेडे वो वाले होंगे ने जिहदे च आपां नूं बेसिकली साइड ते आपां कुछ उहदे लगा दिंदे आंगे। सो तुसी जेडे मर्जी फाइल कवर लै जाओ, बट बहुत जरूरी ने फाइल कवर लैके जाने। बेसिकली जो तुहाडे उत्थे टेस्ट वगैरह होया करनगे ना, तां तुसी अपने टेस्ट वगैरह ने जिहड़े वो भी किसी फाइल दे विच ही सारे रख लिओ इकट्ठे करके, ताकि तुहानूं पता चलदा रहे कि तुहाडे किहड़े वीक एरियाज ने और किहड़े स्ट्रॉन्ग एरियाज ने। सो इन दैट केस जिहड़े तुहाडे ये फाइल कवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फाइल कवर हो गया। नैक्सट तुहाडे कोल राजे स्टैपलर होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुहाडे कोल स्टैपलर होना चाहिए। चाहे तो तुसीं जिहड़ा थोड़ा वड्डे वाला हुंदा है ये वाला कैरी कर लिओ, अदरवाइज जिहड़े मिनी स्टेपलर होंदे ने तुसीं ये वाला भी छोटा जिहा यूज़ कर सकते हो। दोनों दे विच जिहड़ियां पिन्स ने इक्वली पैंदियां ने, वो तुसीं अपनी जिहड़ी सुविधा के अकॉर्डिंग यू कैन चैक इट, ठीक है। चाहे तो ये वाला यूज़ कर लो, चाहे यू कैन यूज़ दिस वन एज वैल। सो जो भी तुहानूं सही लगे हो तुसीं स्टेपलर अपने नाल लैके जाना है। हुण ओबवियसली जे स्टेपलर लैके जाओगे तो तुसीं इहदियां पिन्स भी लैके जाओगे, तो तुसीं इहदे नाल अपने जिहड़ा पिन्स वाला बॉक्स हुंदा है तुसीं वो भी अपने नाल कैरी कर सकते हो, ठीक है जी। नैक्सट चीज़ राजे तुसीं देख सकते हो अपनी लिस्ट दे विच जो नैक्सट चीज़ है, देखो अपना स्टेपलर हो गया, स्टेपल्स हो गए। नैक्सट इत्थे टेप लिखी हुई है।
ਹੁਣ ਟੇਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਯਾਨੀ ਚੇਪੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਜੇ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਟੇਪ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਟੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੋਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਫਿਕਸਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹਾਈਲਾਈਟਰ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਿਓ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਪਿੰਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਬਿਟ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਿਪ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ PS ਟੈਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਟਰਸਟ ਮੀ ਇਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਯੂ ਕੈਨ परचेज इट। नैक्सट चीज़ रजे पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी बेसिकली इस तरीके की जी छोटी जी डायरी होंगी है, तुसीं वो अपने नाल रख सकते हो ताकि देखो उत्थे तुहाडे खर्चे वगैरह भी होंगे, तुसीं कुछ चीज़ां खुद परचेज करोगे है ना उत्थे कैंटीन वगैरह ते। सो वो चीज़ लई तुहाडे लई बहुत ज़रूरी है कि तुसीं है ना इस तरीके की छोटी जी डायरी लैके चलो, या फिर कोई चीज़ तुसीं लिखण वाली है ना, तुसीं लिखना तुहाडा कितना खर्चा वगैरह हो गया, सो तुसीं इत्थे बाई मंथली लिख सकते हो, अपने टारगेट वगैरह तुसीं लिख सकते हो। सो इस तरीके की छोटी जी जी डायरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टेस्ट वगैरह ने तुहाडे वो तुसीं लिख सकते हो, बिकॉज उत्थे छोटे बच्चों वांगू तुहानूं डायरी तो लिखवाउणगे नहीं। सो इन दैट केस तुहाडा अपना हक बनता है कि तुसीं कुछ इस तरीके की छोटी जी डायरी पॉकेट डायरी अपने नाल रखो। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनीफिशियल यू कैन सी, ठीक है। नैक्सट चीज़ रजे आ जाते हैं मल्टी यूज़ पेपर। बेसिकली आ वाला पेपर जो तुहानूं दिख रहा है या फिर मैं तुहानूं दिखा भी दिंदी हाँ। सो इस तरीके के मल्टी जोड़े कलर पेपर या मल्टी यूज़ पेपर जोड़े है बच्चे अपने नाल लैके जाते हैं, क्योंकि उत्थे कई बार असाइनमेंट्स वगैरह तो वैसे बहुत घट मिलदियां ने, तुहानूं तो बहुत रेयर मिलणगियां, बट फिर भी कई बार बच्चों को हैबिट होंदी है इदां दे ते अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह तैयार कर लेंदे हैं। सो यू कैन कैरी विद योरसैल्फ, तुसीं अपने नाल लैके जा सकते हो, या कई बच्चों को ऑलरेडी होणगे तो तुसीं ये भी लैके जा सकते हो। नैक्सट चीज़ तुसीं देख सकते हो राजे कलर्स। हुण कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुसीं कहोगे मैम हुण उत्थे साडी आर्ट्स की क्लास भी लग्या करेगी है ना, आर्ट एंड वर्क। मैं कहूँगी नहीं राजे तुहाडी इदां दी उत्थे कोई क्लास नहीं लगनी, बट कई बच्चे की करते हैं ना उन्होंने हैबिट होंदी है ना कलर करन दी, जिन्होंने शांति मिलती है ना, मतलब जिन्होंने पेंटिंग करनी बहुत पसंद है, तो तुसीं अपने नाल जिहड़े पेंट कलर वगैरह ने है ना, जिहड़े तुहाडे पेंट कलर वगैरह ने तुसीं ओह लैके जा सकते हो। पेंट कलर हो गए, उस तो बाद अगर पेंट कलर होणगे तो ऑबवियस जी गल है तुसीं अपने नाल उस तरीके दे ब्रश भी लैके जाओगे। सो तुसीं ये भी लैके जा सकते हो। उस तो बाद जिहड़े पेंसिल कलर ने राजे तुसीं अपने नाल पेंसिल कलर भी लैके जा सकते हो है ना, दिस काइंड ऑफ। उस तो बाद जिहड़े तुहाडे वैक्स कलर हुंदे ने तुसीं ये सारियां चीज़ां लैके जा सकते हो, ताकि अगर तुहाडा फ्री टाइम है तो तुसीं उत्थे पेंटिंग वगैरह कर सको है ना। बहुत बच्चों मैं देखिया साडे नाल दियां काफ़ी कुड़ियां नूं बहुत चाह हुंदा सी, सो जदों उन्हां कोल फ्री टाइम हुंदा सी सो ये वो मतलब यूज़ करदे सी ये सारियां चीज़ां। उस तो बाद कुछ अपने नाल स्प्रिंकल पेन भी लैके जांदे, जानी जिहड़े चमकीले पेन हुंदे ने, एज यू कैन सी दिस वन यू कैन सी ये वाले जोड़े सारे है ने चमकीले पेन ही ने। सो सारे तरीके दे ने, तुसीं नोट्स वगैरह के लिए बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ों। उस तो बाद तुसीं एक पेन स्टैंड लैके जा सकते हो। पेन स्टैंड बेसिकली ज़रूरी नहीं है, बट
ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਾਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਸਟੈਂਡ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਰਜੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ। ਹੁਣ ਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਪਿੰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਇਸ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ B.Ed ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈंने ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋਣ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਰਜੇ ਬਾਕਸ। ਹੁਣ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈंने ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਡੋਨਿਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਲਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਸ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਰਜੇ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਆ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫॉर अ चेंज ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ 100-150 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਕ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੋਰ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਟ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਯੂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਬ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ टाइम भी बच जाएगा और जो ਤੁਹਾਨੂੰ साइड बाय साइड काफ़ी अच्छा लगेगा है ना इस तरीके का कुछ चेंज लेके। सो चलो नैक्सट देख लेने।
ਨੈਕਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕਰ, ਡਸਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਸਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਨੀ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਨੀ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰ ਔਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫੋਲਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟ ਵਗੈਰਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਟਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚਟਾਈ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੰਜੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਟਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਠੋ, ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ PTM ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਟਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਨੀ ਡਸਟਬਿਨ। ਦੇਖੋ ਮਿਨੀ ਡਸਟਬਿਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੂਮਮੇਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੂਮਮੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਸਟ ਪੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਸਟਬਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਅਗਰ ਡਸਟ ਪੈਨ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਸਟਬਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ, ਡਸਟਬਿਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਵੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਲਮੀਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟਕੇਸ ਅਟੈਚ ਯੂਅਰ ਸਮਾਲ ਬੈਗ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸੀਜ਼ਰ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਰਾਅਰ ਮਿਲਣਗੇ, 2 ਡਰਾਅਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡਰਾਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾचिंग द ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਮਾਈ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।